وباقي أفعالها أركان فعلية kalgan fiildir, kalgan işler fiili hükümdür. Demek 4 kavli hüküm var. Sözge baylanıştı 4 hüküm var. Takbir, Fatiha suresini oku, akırkı teşehhüdü oku, jana salam. Emi kalganı fiili hükümdür. Bularga emneler kiret? Bularga kıyam kiret. Birok kıyamdın rükün ekeni bir gana farz namazda. Nafil namazlarda kıyam farz emes. Nafil namazda kadır bolgan adam da oturup okusa bolot. Eç kanday özürsüz dele oturup okusa bolaveret. Birok hadiste emne deyilgen, oturup okugan kişinin soğuğu tik turup okugan kişinin soğuğunun teң jarımı. Tik turup namaz okugan kişinin jarım soğuğun alat deyilgen. Eğer özürsüz bolsa, alemi özür menen oturup okup jatkan bolsa, soğuptu toluk alat. Orup kalganыңыз üçün, kıynalıp turganыңыз üçün, oturup okup jatkan bolsoңuz nafil namazdı. Kudum tik turup namaz okup jatkanday soğuk alasыз. Özürsüz bolsa anda tik turup okugan adamdın, özürsüz bolsa anda tik turup okugan adamdın namazının soğuğunun teң jarımı verilet. Kıyamda turu bul farz namazda farz, rükün. Alemin nafil namazda rükün emes. Rükündör 5 boldu. 4 kavli rükündör bolçu. Emi fiili rükündördü koşsok. 5-incisi fiili rükün kıyam menen 5 boldu. 6-ncisi rükü. 7-incisi rüküdön turu. Rüküdön turganda tınç toktoluk menen jay avalda turu. Kelbetin rastap turu. Munu menen 7 boldu rükündör. 8-incisi sajda. 9-uncusu 2 sajdanın arasında oturu. 10-uncusu akırkı taşahhutta oturu. Alemi kavli rükündörde aytkanımız al taşahhuttu oku. Alemi bul taşahhut vakıtta, alemi bul taşahhutta uşol taşahhut vakıtta oturu bul fiili rükün. Uşol taşahhutta oturu bul fiili rükün. Bul fiili rükün. 11-incisi rükündördün arasındağı tartip. Kıyam, kiyin rükü, kiyin sajda. Mına uşunday tartipte namaz okulusu bul da bir rükün bolup sanalat. Kim sajdanı rüküdön aldın kılsa bul ötpöyt. Akırkı 12-incisi bütkül rükündörde bardık rükündörde tınç toktoluk menen jay avalda bolu. Kıyamda tınç toktoluk menen kelbetin rastap turu. Rüküge barganda tınç toktoluk menen jay avalda bolu. Rüküdön turganda tınç toktoluk menen jay avalda turu. Bul rükün bolup sanalat. Tınç toktoluk menen jay avalda boluga dagı toktop ötöt. Bar bolup namazdın farzları kança boldu? 12 boldu. Rükündörü 12 boldu. Emi albette rükündördü sanouda hilaf bar. Alımların ortasında talaş tartış var. Emi albette rükündörde sanouda hilaf var. Alımların ortasında farzlarda oşol rükündörde hilaf var. Bul orunda bir top alımlar aytkan uşul 12 nerse 12 amal rükün dep aytışat. Mındaç aytkanda farz dep aytışat. İlla at-teşehhudul awwal fe innehu min vacibatis salah. Birok kebir fiildir, kebir iş hareketleri namazdağı. Bar alar vacip. Namazdın farzı emes, vacibine kiret. Birinci taşahhud, al namazdın vaciplerinen. 3 reketlik, 4 reketlik namazlardan algaçkı taşahhudu, oşol algaçkı taşahhudun oku bolsun, anda oturu bolsun, bul vacipke kiret. Jana ve takbiratu gayru takbiratul ihram. Takbiratul ihramdan başka takbirler. Allahu ekber dep rüküge barasız. Allahu ekber dep sajdaga barasız. Allahu ekber dep rüküdön kötörülösüz. Mına uşul takbirler takbiratul intiqal, bir rükündön ikinci bir rükünge köçkönde aytıla turgan takbirler. Munu emi takbiratul intiqaldı vacip deşet. Ve kavlu subhane rabbiyel azim fir rükû, rüküde subhane rabbiyel azimdi aytu bul rüküde subhane rabbiyel azimdi aytılat. Subhane rabbiyel âle merraten fi sucud.
Саждада Субхан Раббина а'ла деп bir жолу айтуу важип болот. Ошол руку менен саждада рукуде Субхан Раббина азимди айтуу bir жолу важип. Ал эми саждада Субхан Раббина а'ла деп bir жолу айтуу бул важип болот. Бирден артыгы, бирден ашыкча кылуу сүннөт болуп саналат. Рабби гфирли байна саждатайн марратан ва ма зада фаху маснун. Эки сажданын арасында Рабби гфирли деп айтуу bir жолу айтуу бул важип болот. Ва ма зада фаху маснун. Мындан артыгы сүннөт болуп жатат, сүннөт болуп саналат. Ва каула сами Аллаху лиман хамида. Ва каулу сами Аллаху лиман хамида лил имам вал мунфарид. Сами Аллаху лиман хамида деп айтууда имам жана жалгыз намаз окуп жаткан киши үчүн важип болуп саналат. Имамга дагы жана жалгыз намаз окуп жаткан киши үчүн дагы. Раббана лакал хамд лил кулли. Раббана ва лакал хамд деп айтууда баары адамга, имамга дагы, имамга ээрчип турганга дагы жана жалгыз намаз окуп жаткан киши үчүн да важип болуп саналат. Фахадихил важибат, мына ушулар важиптер, мына ушулар важибаттар. Канча важипти санап өттүк? 7 важип болду. 7 важип болгон амалдарды санап өттү, бирок булардын көбүндө хилаф бар, талаш тартыш бар алымдардын ортосунда. Субхан Раббина а'ла, Субхан Раббина азим жана сами Аллаху лиман хамида, Рабби гфирли жана Раббана ва лакал хамд айтуу көпчүлүк алымдарда сүннөт деп айтышат. Алар сүннөт деп билишет. Көпчүлүк алымдар важип эмес дешет. Бул ихтилафтуу масала, бирок автор рахимахулла важип деп айтып жатат. Фахадихил важибат тасқуту биссахв ва яджбируха суджуда сахв. Ва каза бил жахл. Мына ушулар важиптер деп айтты. Биз важип менен рукунга бөлдүк. 12 рукун бар деп айттык, жана 7 важип бар деп айттык. Эми важип менен рукундун айырмасы эмне? Мындан калганы сүннөт деп айтылат. Важип менен рукундон башкасынын баары сүннөт болуп саналат. Намаздын амалдарын 3 бөлүккө ажыратып чыктык. Ажыратуубуздун эмне пайдасы бар? Айтып жатат, фахадихил важибат тасқуту биссахв. Бул важиптер эстен чыгарып койсоңуз сакыт болот, моюндан түшөт. Бирок саждай сах менен ордун толуктайсыз. Эгер экинчи рекеттен кийин отурууну унутуп, үчүнчү рекетке туруп кетсеңиз, важипти таштаган болуп саналасыз. Ошол эстен чыгуу менен сакыт болот. Кайрадан отур деп айтпайбыз. Балким намаздын акырында саждай сах менен бүтүрөсүз. Саждай сах важиптин ордун толтурат. Же саждага барган кезде Субхан Раббина а'ла деген зикирди айтуу эстен чыгып, анын ордуна Субхан Раббина азимди айтып жибердиңиз. Важип болгонун айтпай, башка бир зикирди кошуп койдуңуз. Важип болгонун айткан жоксуз. Анда эмне кыласыз? Намаздын акырында саждай сах менен чыгып кете бересиз намаздан. Саждай сах важиптин ордун толтурат. Бул албетте эстен чыгарып унутуп таштаган болсоңуз, ал эми важипти атайлап таштаган адамдын намазы батыл деп айтышат. Атайлап таштаса важипти намаз болбой калат. Намазы батыл деп айтышат. Атайлап саждага барып Субхан Раббина а'ланы айтпай туруп кеттиңиз, намазыңыз батыл деп айтылат. Бирок эстен чыгарып койсо, ордун саждай сах менен толтурулат экен. Вал аркану ла тасқуту бисахван вала жахлан вала амдан. Ал эми намаздын 12 рукунун санап өттүк. Бул рукундар эстен чыгаруу себеп, же жахилдик себеп, же атайлап болсун, айырмасы жок. Рукун таштала турган болсо, албетте ошол рукунду кайтарып кылуу керек. Анын ордун саждай сах менен толтуруп болбойт. Бир киши намаз окуду. Биринчи рекетте бир жолу сажда кылды. Экинчи сажда эсинен чыгып кетти. Кийин эсине келип калды. Намаздын акырагында эми ал саждай сах менен бүтүрүп кое алабы? Жок. Албетте ошол рукундун ордун орду толукталуусу керек. Кандай түрдө толтуруу керек? Анын баяндамасы бар. Рукунду качан эске алдыңыз? Кылбаганыңызды ошол рекеттин өзүндө же кийинки рекетте эсиңизге келдиби? Же намаздын акырында эсиңизге келдиби? Же намаз окуп болгондон кийин эске келдиби? Мунун өзүнүн баяндамасы бар. Азыр буга биз киришпейбиз. Эмне болгондо да рукундун орду толтурулуусу керек болот. Саждай сах менен кутулуп кетпейсиз. Албетте кылынуусу керек болот. Рукун менен важиптин айырмасы ушул. Важипте биз айттык, анын ордун саждай сах толтурат деп айттык. Вал бaqi сунану aqwalin ва фаалин мукмилин лис-сала.
Мына ушул рүкүн жана важиптерден башка амалдардын баарысы булар эми фиили сүннөт жана кавли сүннөт. Булар эми намазды толтуруучу амалдар болуп саналат. Муну менен намазга кемчилдик жетпейт. Албетте сүннөттөрдү таштаган адам ажыр сооптон куру калат го, бирок намазга өтөт. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. Дагы намаздын рүкүндөрүнө бардык рүкүндөрүнө тынч токтоолук менен жай абалда болуу. Бул эми намаздын рүкүндөрүнөн деп айтып жатат. Токтоолуктан максат рүкүгө барган адам рүкү абалында бир аз тыныгуусу керек. Тынч, жай, токтоо болуу керек. Рүкүдөн тик турууну рүкүн деп айттык. Рүкүдөн тик турган кезде да жай, тынч, токтоо абалда туруу керек. Келбетин ырастап алып, анан саждага баруусу керек. Ал эми кээ-бирлер намаз окуганда ошол карга чокугандай рүкүгө баруусу менен кайра турат. Ошол карга чокугандай намаз окуйт. Ошол рүкүдө ошол жай баракаттык жок. Рүкүгө баруусу менен эле ошол шаша-быша ошол зикирди айтып кайтат. Башын рүкүгө алып барбай эле, башын көтөрүп анан кайра келбетин ырастабай саждага барат. Саждада да башын толук алып барбай, ошол жерге тиер-тийбес, же тийсе дагы бир аз эле тийгизип, кайра саждага артына кайтат, кайра саждага барат. Мына ушундай намаз окуйт. Бул намаз эмес. Рүкүн аткарылган жок, намаздын парызы аткарылган жок. Албетте бул жай кылууда, токтоолукта хилаф бар, ал рүкүн эмес, важип деген алымдар дагы бар. Бирок дурусурагы рүкүн деп айткандардын сөзү күчтүүрөөк. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк адамдар намазды жай түрдө, токтоо түрдө окубайт. Бул кемчилдик жашы чоңдордо жана жашы кичинелерде да кездешет. Ар бир рүкүн өз ордунда жай кылынуусу, токтоо болуусу керек болот ар бир рүкүндө. Намаз окуучу. Буга далилди келтирет. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. Абу Хурайра радıyallahu anhudan rivayet кылынган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: Жакшылап даарат алгын. ثم استقبل القبلة فكبر. Кийин кыблага карап жүздөнүп такбир айт. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Кийин сага жеңил болгон Курандан бир сүрөнү оку. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Соң рүкү кылып рүкүдөгү абалыңда жай бол, токтоо бол. ثم ارفع حتى تعدل قائما. Кийин башыңды көтөрүп кыямдагы абалыңда тик тур. Келбетиңди раста. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Кийин сажда кыл. Саждадагы абалыңда тынч бол, токтоо бол, жай бол. Жай сажда кыл. Саждадагы абалда жай баракаттык болуусу керек. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. Кийин саждадан башыңды көтөрүп тынч тургун. Тынч отургун. Кийин саждадан башты көтөргөндө ошол тынч отуруу керек экен. Ошол токтоо отуруу керек экен. Мындайча айтканда токтоо түрдө, ошол тынч түрдө отуруу керек экен. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. Кийин сажда кылган саждада тынч болгон, токтоо болгон дейт. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадис. Өзү бул хадис кийин мына ошол ишти намазыңдын баарысында кайтаргын. Бул эми намазды начар окуган кишини үйрөтүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ага карата айткан: "Иржи фасалли фа иннака лам тусалли." Кайра намазды оку, сен намаз окубадың деп айтты. 3 жолу кайталады. Мына ошондо ошол киши Аллахтын элчиси, мен мындан башкасын билбеймин, үйрөтүң деп айтты. Кийин анан мына ошол жогоруда айтылган хадисте айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал кишиге намазды үйрөтүү менен. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен намаз окуган сыяктуу намаз окугула деп айткан. Имам Бухари, Муслим риваят кылган хадис. فإذا فرغ من صلاته. Эми намаз окуучу намазын бүтүргөндөн кийин истигфара ثلاثا وقال. Жана 3 жолу истигфар айтат. Жана айтат: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Деген дуаны айтат. Эмне үчүн истигфар айтат? Намазды ошол чыккандан кийин, намаздан салам бергенден кийин истигфар айтат. Эмне үчүн истигфар айтат? Намазда такбирден саламга чейин күнөө иш кылдыбы? Жок. Намаз окуду. Аллахка жакын боло турган эң абзел амалды кылды.
Ошол жакшы ишинен кийин истигфар айтып жатат. Бул пендеге эмнени үйрөтөт? Киши кылган амалы менен менсебеши керек. Болду эми мен ибадатты кылып койдум, өткөрүп койдум деген жерим бар. Бейиштин ачкычы менин колумда деген ишеним болбосу керек. Мына ушундай ишеним болбойт. Мына эң жакшы амалдарды кылып да артынан эмне айтылып жатат? Истигфар айтылып жатат. Анткени баарыбыздын намазыбызда кемчилдик болот. Оюбуз кетип калат, же сүннөттөрдү шарият буйргандай аткара албай калабыз. Ошол намаздын важиптерин жана парыздарын да ката кетирип алабыз. Ошондуктан момун киши өз кемчилдигин моюндайт. Эң абзел амалдардан кийин да мына истигфар айтылып жатат. Истигфардан кийин айтылуучу зикир ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва ху аля кулли шайин кадир, ла илаха иллаллах ва ла на'буду илля iyяh, лахул ни'мату ва лахул фадлу ва лахул санаул хасан, ла илаха иллаллах мухлисина лахуд дин ва лау карихал кафирун. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المية. Жүзүнчүсүндө لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير деп айтат. Эми والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. Эми парыз намаздардан кийин же алдын окула турган сүннөт намаздар 10 рекет болот. وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. Ал хадис Ибн Умар радияллаху анхуманын хадисинде айтылган. Бул киши айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол 10 рекет намаз окуганын эстеп калганмын дейт, жаттап калганмын дейт. Ракаатайн кабла az-zuhur ва ракаатайн ба'даха. Пешинден алдын 2 рекет, пешинден кийин 4 рекет, пешинден алдын 2 рекет, пешинден кийин 2 рекет. Ошондо пешиндин сүннөтү бул хадиске көрө 4 рекет болуп калды. Ва ракаатайн ба'дал магриб фи байти. Шамдан кийин үйүндө 2 рекет окуган. Ва ракаатайн ба'дал иша фи байти. Куптандан кийин ошол 2 рекет үйүндө окуган сүннөттү. Ва ракаатайн кабла аль-фажр муттафакун алейх. Багымдат намазын 2 рекет окуганын эстеп калганмын дейт. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул хадиске көрө 10 рекетти дайым окуган. Ал эми кээ бир хадистерде 10 рекет деп да келет, мына ушул кээ бир хадистерде 12 рекет деп да келет. Имам Муслим риваят кылган хадисте Умму Хабиба радияллаху анха: "Ман салла фил яум вал лейлати 12 рак'атан татавву'ан, бана Аллаху лаху байтан фил джанна, 4 qabla az-zuhur ва рак'атайн ба'даха, ва рак'атайн ба'да al-maghrib, ва рак'атайн ба'да al-isha, ва рак'атайн qabla салати al-gada." Ким бир күндүз жана түнү ошо бир суткада 12 рекет намаз окуй турган болсо, нафил намаз окуй турган болсо, бул ошол раватиптер, намаздын алды артынан окула турган сүннөттөр. Ага бейиште бир үй курулат дейт. Үй курулат деп айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ушул хадиске ылайык. Кээ бир риваяттарда 12 рекет деп айтылып жатат, эми кээ бир риваяттарда 10 рекет деп айтылып жатат. Ибн Умар радияллаху хадисинде пешинден алдын 2 рекет деп айтылып жатат. Ошондуктан экөөсүнө тең амал кылына берет. Ал эми Умму Хабиба радияллаху анханын хадисинде болсо 4 qabla az-zuhur дейт. Ошол пешин намаздан алдын 4 рекет сүннөт деп айтып жатат. Ошондуктан экөөсүнө тең амал кылына берет. Кээде анысы, кээде мунусу дегендей. Ыктыяр өзүңүздө болсо. Хадистин фазилетине жетишүү үчүн 12 рекет окуу абзел албетте. Кээде 10 рекет окуса деле бола берет. Парызга камат айтылуусуна мисал үчүн парыз намазга кичине кечигип калсаңыз, парызга камат айтылуусуна аз гана убакыт калган болсо, Ибн Умар радияллаху анхунун хадисине көрө 2 рекет окуп койсоңуз жетиштүү. Пешинден алдын 2 рекет окуп койсоңуз жетиштүү. Пешинден алдыңкы сүннөттү. Киши сүннөткө аракет кылуусу керек, окуганга, сүннөттөрдү таштабаганга, толук окуганга аракет кылуусу керек. Сүннөткө бекем болунса, парыздар толук болот. Киши сүннөт намаздары кайдыгер болсо, парыздарга да кайдыгер болот. Ушуну менен сабакты бүтүрөбүз. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.